Hi children, welcome back to Vidyarthi tutorials. So children, in the previous class we have seen chapter 7 ratio and proportion review exercise. So today we are going to see exercise 7.1. So let's start our class now. So before going into the exercise, let us see 7.1, that is compound ratio. So compound ratio ante ento chuddam. So here is a question. Look at that question children. A baker mixes milk and sugar in the ratio of 4:5 for preparing a sweet. The ratio of their unit cost is in the ratio 4:3. Then what is the ratio of amount spent for milk and sugar? సో ఇక్కడ ఒక బేకర్ ఉన్నాడంట. ఆ బేకర్ ఒక స్వీట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు. సో ఆ స్వీట్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి షుగర్ అవసరమైంది, మిల్క్ అవసరమైంది. సో ఈ షుగర్ ని మిల్క్ ని ఏ రేషియోలో తను మిక్స్ చేశాడంట? 4:5 రేషియోలో మిక్స్ చేశాడు. ఒకవేళ ఆ కాస్ట్ ఎంత అయింది? రేషియో ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్ 4:3. సో అప్పుడు షుగర్ ఎంత కాస్ట్ పడింది, మిల్క్ ఎంత కాస్ట్ పడింది మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో మనం చెప్పగలమా మిల్క్ యొక్క కాస్ట్, షుగర్ యొక్క కాస్ట్? హౌ కెన్ వి సే? దిస్ కెన్ బి డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ రేషియో. సో షుగర్ కాస్ట్, మిల్క్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే అక్కడ మనం ఏం చేయాలి? కాంపౌండ్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాంపౌండ్ రేషియో అంటే ఏంటి? కాంపౌండ్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ratio of product of antecedents to the product of consequence. So antecedent ante enti, consequent ante enti. For example, here we are taking a ratio A:B. So A:B ane ratio తీసుకోండి. So A:B లో A is called antecedent and B is called consequent. Okay? So A is called antecedent, B is called consequent. A ni antecedent అంటాం, B ని కాన్సిక్వెంట్ అంటాం. సో ఇప్పుడు 2 రేషియోస్ తీసుకుందాం. A:B and C:D. సో A:B లో A అనేది యాంటిసిడెంట్, B అనేది కాన్సిక్వెంట్ కదా. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్స్ అంటే A ఇంటూ C. A ఇంటూ C ఈజ్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్ అంటే B ఇంటూ D. B ఇంటూ D. సో దిస్ విల్ బి ది కాంపౌండ్ రేషియో. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మిల్క్ యొక్క కాస్ట్, షుగర్ యొక్క కాస్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారో చూడండి. హియర్ రేషియో ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ మిల్క్ టు ద షుగర్ ఇస్ 4:5. సో క్వాంటిటీస్ పరంగా రేషియో ఎంత ఇచ్చారు? 4:5 ఇచ్చారు. అండ్ కాస్ట్ పరంగా రేషియో ఎంత ఇచ్చారు? 4:3. సో ఇప్పుడు కాంపౌండ్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్స్. సో ఇక్కడ యాంటిసిడెంట్ ఏంటి? 4. ఇక్కడ 4. So 4 into 4 is to product of consequence 5 into 3. 4 into 4 is 16. 5 into 3 is 15. So compound ratio is 16:15, which means the amount spent for milk and sugar are in the ratio 16:15. In A:B, A is called antecedent and B is called consequent. So with the help of this ratio, we can find the cost of sugar and milk. So for any two ratios, A:B and C:D, the compound ratio is A into C is to B into D. That is, product of antecedents is to product of consequence. Understood children? Now look here. So here in this figure, let us write the compound ratio. So compound ratio means product of antecedents. No, so product of antecedents is A into C. So here A and C are antecedents. So product of antecedents is to product of consequence. So consequence ఏమున్నా ఇక్కడ? B, D. So product అంటే multiplication. So B into D. So this is the compound ratio. Hope you all understood about compound ratio children. So this is very important formula. So remember this compound ratio formula. Nothing but product of antecedents is equal to product of antecedent is to product of consequence.
Okay children, let's see some examples now. See the first example children. Find the compound ratio of 2 is to 3 and 4 is to 5. So here we are having 2 is to 3 and 4 is to 5. So now what we have to do, we have to find the ratio for compound ratio for these two ratios. ఈ two ratios కి కూడా మనం కాంపౌండ్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏం చేయాలి? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్. సో ఇక్కడ యాంటిసిడెంట్స్ ఏవి? 2, 4. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్స్. సో ప్రొడక్ట్ చేయండి. 2 into 4 is to product of consequence. So 3 into 5. So 3 into 5. So 2 into 4 is 8. 3 into 5 is 15. So compound ratio is 8 is to 15. Understood children? See the second example children. Find the compound ratio of 8 is to 7 and 9 is to 13. So what are the ratios given there? 8 is to 7 and 9 is to 13. So we have to find the compound ratio. Compound ratio means product of antecedents is to product of consequence. So here we are having 8 and 9 as antecedents. So product of 8 into 9. So antecedent. So 8 into 9 is to product of consequence. That means 7 into 13. So 8 9s are 72 is to 7 into 13 we get 91. So compound ratio is 72 is to 91. Understood children? Now let's move on to exercise 7.1. See the first question children. Pawan and Roshan started a business with 1,50,000 and 2 lakh rupees respectively. After 9 months, Roshan left the business. At the end of the year, they got a profit of 45,000. Then find the profit shared by Pawan and Roshan. So here there are two people children, Pawan, Roshan. ఇద్దరు కూడా ఒక బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేశారు. సో పవన్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? 1,50,000 రూపీస్ అండ్ 1,50,000 రూపీస్ అండ్ రోషన్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? 2 lakh రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. కానీ 9 months తర్వాత, ఆఫ్టర్ 9 months, సో 9 months తర్వాత రోషన్ ఆ బిజినెస్ ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, సో ఇయర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట? ఇద్దరికి కలిపి 45,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు పవన్ కి ఎంత ఇవ్వాలి, రోషన్ కి ఎంత ఇవ్వాలి? సో వాళ్ళ యొక్క షేర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే టైం పీరియడ్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది క్లియర్ గా ఉంది, కానీ టైం పీరియడ్ చూడండి. ఆఫ్టర్ 9 months రోషన్ లెఫ్ట్ ద బిజినెస్. అంటే రోషన్ బిజినెస్ లో ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాడు? ఓన్లీ ఫర్ 9 months. అండ్ పవన్ 12 months కంటిన్యూ అయ్యాడు. దట్ మీన్స్ 1 year ఉన్నాడు కాబట్టి తను ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాడు? 12 months ఉన్నట్టు. సో ఈ రేషియో ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత టైం పీరియడ్ యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే ఎంత టైం వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో, టైం పీరియడ్ రేషియో, ఈ రెండు రేషియోలకి కూడా మనం కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ రేషియో హెల్ప్ తో మనం ప్రాఫిట్స్ యొక్క షేర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో సాల్వ్ చేద్దామా? సో లుక్ హియర్ చిల్డ్రన్. సో దిస్ ఇస్ ది సొల్యూషన్. సో ఎలా చేసాము అనేది చూద్దాం. సో పవన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, పవన్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? 1,50,000 రూపీస్. సో 1,50,000 రూపీస్ పవన్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. నెక్స్ట్ రోషన్ ఇన్వెస్టెడ్ 2 lakh రూపీస్. రోషన్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? 2 lakh రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ కి మనం రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ పవన్ అమౌంట్ ఎంత? 1,50,000 ఈజ్ టు 2 lakhs. సో రెండు రాసుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ రెండిటికి సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
సో జీరోస్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసాం. సో 4 zeros 4 zeros. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా 15 ఉంది, 20 ఉంది. సో సో ఏమవుతుంది, 5 3s 15, 5 4s 20. సో 3 4. సో ఆన్సర్ ఏముంటుంది, 3:4. సో ఇదేంటి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క రేషియో. సో వాళ్ళిద్దరూ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ యొక్క రేషియో. సో ఇప్పుడు మనం టైం పీరియడ్ రేషియో కూడా కనుక్కోవాలి. అంటే వాళ్ళు ఎంత టైం బిజినెస్ లో ఉన్నారు అనేది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పవన్ ఎంత టైం ఉన్నాడు, 1 year మొత్తం ఉన్నాడు కదా. సో 1 year అంటే 12 months. సో పవన్ has been in the business for 12 months. నెక్స్ట్ రోషన్ ఎంత టైం ఉన్నాడు, 9 months ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 9 months he left the business. అంటే 9 months మాత్రమే తను ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేశాడు. సో టైం పీరియడ్ ఎంత, 9 months. సో రోషన్ యొక్క టైం పీరియడ్ 9 months, పవన్ యొక్క టైం పీరియడ్ 12 months. సో ఇప్పుడు ఈ టైం పీరియడ్ కి కూడా మనం రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 12:9. సో 12:9. సో క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తే మనకి 4:3 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో 3తో క్యాన్సిల్ చేసాం. 3 4s 12, 3 3s 9. సో టైం పీరియడ్ రేషియో ఎంత వచ్చింది, 4:3. ఇది టైం పీరియడ్ రేషియో, ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో. ఇప్పుడు ఈ 2 రేషియోస్ కూడా మనం కాంపౌండ్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో చూద్దామా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. సో లుక్ హియర్, కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 3:4 అండ్ 4:3. సో ఈ రెండింటికి కూడా కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కాంపౌండ్ రేషియో అంటే ఏంటి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్స్ ఈజ్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్. సో ఇక్కడ యాంటిసిడెంట్స్ ఏవి, 3 4. సో ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ 3 into 4 ఈజ్ టు, నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్ 4 into 3, 4 into 3. సో 3 into 4 is 12, 4 into 3 is 12. సో రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో మనకి రేషియో ఎంత వచ్చింది, 1:1. అంటే వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్ అనేది వస్తుంది. సో అంటే వీళ్ళకి 1 వస్తుంది, వీళ్ళకి 1 part వస్తుంది. ఓకేనా. సో లెట్ us see the profit share. సో ఎలా షేర్ చేశారు అనేది చూద్దాం. సో పవన్ షేర్ ఎంత, 1 part. సో ఒక పార్ట్ పవన్ కి వెళ్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ పార్ట్స్ అన్ని 1 + 1 2. సో 1 part out of 2 parts. సో 1 part out of 2 parts into, సో టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి క్వశ్చన్ లో, 45,000 వస్తుంది ఇయర్ ఎండింగ్ లో అన్నారు కదా. సో 1/2 into 45,000. సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 22,500 రూపీస్ వస్తుంది. సో పవన్ షేర్ ఎంత, 22,500 రూపీస్. సిమిలర్లీ రోషన్ షేర్, రోషన్ యొక్క పార్ట్ ఎంత, 1 part out of 2 parts. సో 2తో క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తే వి గెట్ 22,500 రూపీస్. సో ఇద్దరికి కూడా 22,500, 22,500 ఈక్వల్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్. సో ఇక్కడ మనం కాంపౌండ్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ రేషియో తోటి మనం ప్రాఫిట్ అనేది షేర్ చేసాం. అర్థమైందా. లెట్స్ సీ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నౌ. Question number 2. Salman started a hotel with an amount of 75,000 rupees. After 5 months, Deepak joined with an amount of 80,000 rupees. At the end of the year, they earned a profit of 73,000 rupees. How will they share their profit? So, ఇక్కడ సల్మాన్ అనే పర్సన్ హోటల్ ని స్టార్ట్ చేశాడంట. ఎంత అమౌంట్ తో స్టార్ట్ చేశాడు, 75,000 రూపీస్ అమౌంట్ తోటి స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు, 75,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఆఫ్టర్ 5 months తర్వాత దీపక్ అనే పర్సన్ ఈ హోటల్ బిజినెస్ లోకి జాయిన్ అయ్యాడు. సో విత్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ 80,000 రూపీస్ తను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, 80,000 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్, సో ఇయర్ ఎండింగ్ లో వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్ ఎంత, 73,000 రూపీస్. సో ఇద్దరికి కలిపి ఎంత వచ్చింది, 73,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో హౌ విల్ దే షేర్ దేర్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఈ ప్రాఫిట్ ని వీళ్ళిద్దరికి షేర్ చేయాలి. సో షేర్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క రేషియో అండ్ టైం పీరియడ్ యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసి
ఆ రెండు రేషియోస్కి కూడా మనం ఏం చేయాలి, కాంపౌండ్ రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ కాంపౌండ్ రేషియో హెల్ప్ తోటి మనం ఈ ప్రాఫిట్ అనేది సల్మాన్కి దీపక్కి షేర్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. సో సల్మాన్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, సల్మాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ 75,000 రూపీస్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు. అండ్ నెక్స్ట్ దీపక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, 80,000 రూపీస్. సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, సో 75,000 ఈజ్ టు 80,000. సో 75,000లో 3 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, 3 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇంకా ఎంత ఉంది, 75, 80. సో 5 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తే మనకి 15, 16 వస్తుంది. సో 15:16. సో దిస్ ఈస్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ మనం టైం పీరియడ్ చూద్దాం. సో సల్మాన్ ఎంత టైం హోటల్ బిజినెస్ లో ఉన్నాడు. Salman started a hotel with an amount of 75,000 rupees. After 5 months, Deepak joined at the end of the year. So, అంటే సల్మాన్ ఇయర్ మొత్తం ఉన్నట్టే కదా. సో ఇయర్ అంటే ఏంటి, 1 year is 12 months. సో సల్మాన్స్ టైం పీరియడ్ is 12 months. మరి దీపక్ ఎంత టైం ఉన్నాడు, ఆఫ్టర్ 5 months. ఆఫ్టర్ 5 months అంటే 5 months తర్వాత దీపక్ జాయిన్ అయ్యాడు. సో he will be for only 7 months. సో ఎందుకంటే 5 months అయిపోయాక 7 months దీపక్ ఉన్నాడు. సో 12 months కదా ఇయర్కి, అందులో ఆల్రెడీ 5 months కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో రిమైనింగ్ ఇంకెంత ఉంటాయి, 7 కదా. సో దీపక్ ఎంత టైం ఉన్నాడు, 7 months బిజినెస్లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు. సో రేషియో ఆఫ్ ద టైం పీరియడ్ ఇస్ 12:7. సో రేషియో ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఎంత వచ్చింది, 12:7. సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఉంది, టైం పీరియడ్ రేషియో కూడా ఉంది. సో ఈ రెండింటికి కూడా మనం కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాంపౌండ్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, సో ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో 15:16 అండ్ దిస్ ఇస్ టైం పీరియడ్ రేషియో 12:7. సో product of antecedent is to product of consequence. So 15:12 is to 16:7. సో మల్టిప్లై చేసి చూడండి ఎంత వస్తుంది. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 180 is to 112. సో 15:16 is 180 and 16:7 is 112. సో క్యాన్సిలేషన్ చేయండి సింప్లెస్ట్ ఫామ్ లో మనం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే we will get 45, 28. So the ratio is 45:28. So this is the compound ratio. కానీ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది మనకి, ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో we get 73,000 రూపీస్. క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చారు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందో. సో ఎంత వచ్చింది, 73,000 రూపీస్ వచ్చిందని చెప్పి క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేశారు. సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాఫిట్ షేర్ నౌ. సో షేర్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామా. సో సల్మాన్ యొక్క షేర్ ఎంత, సల్మాన్ యొక్క షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్ రేషియో. కాంపౌండ్ రేషియోలో 45 అనేది సల్మాన్ పార్ట్. సో సల్మాన్ పార్ట్ ఎంత, 45 బై టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత, 45 + 28. 45 + 28 రెండు చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 73. సో 73, 45/73. సో ఎప్పుడు కూడా రేషియోలో ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకొని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద డినామినేటర్ లో వేయాలి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అంటే 45 + 28. సో రెండు యాడ్ చేసి కింద వేసాం. 45/73 ఇంటూ ప్రాఫిట్ ఎంత, 73 కదా. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ రిటర్న్ 73,000 హియర్. 73,000. సో 73,000 are 73,000. So 45 into 1,000 we get 45,000. So Salman's share is 45,000 rupees. Next దీపక్ షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో దీపక్ షేర్ ఎంత ఇప్పుడు చెప్పండి. సో దీపక్ యొక్క పార్ట్స్ ఎన్ని, 28 పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 73 పార్ట్స్. సో 28/73 into 73,000. సో 73,000 sir, 73,000. So 28 into 1,000 we get 28,000 rupees. So therefore share of Salman is 45,000 rupees and share of Deepak is 28,000 rupees. Understood children? Third question.
Ramaya took a grass field for rent for grazing his 24 cows. After 5 months, Somaya also joined with him for his 40 cows. At the end of the year, they paid a rent of 35,500. What would be the rent paid by each of them? So, ఇక్కడ రామయ్య అనే పర్సన్ 24 కౌస్ ని గ్రేస్ చేస్తున్నాడంట ఒక ఫీల్డ్ లో. అండ్ ఆఫ్టర్ 5 months సోమయ్య వచ్చి అదే ఫీల్డ్ లో తన కౌస్ ని కూడా గ్రేస్ చేస్తున్నాడు. తనకి ఎన్ని కౌస్ ఉన్నాయి? 40 కౌస్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇయర్ ఎండ్ లో 35,500 పే చేస్తే రెంట్ ఈచ్ ప్రతి ఒక్కరు, దట్ మీన్స్ ఇండివిజువల్ గా రామయ్య ఎంత పే చేస్తాడు, సోమయ్య ఎంత పే చేస్తాడు అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సో రామయ్య కౌస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 24 కౌస్. సో 24. సోమయ్య కౌస్ ఆర్ 40. సో వీటికి ముందు మనం రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో రేషియో ఆఫ్ రామయ్య అండ్ సోమయ్య కౌస్. సో 24:40. సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మనకి 3:5 వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ది కౌస్ రేషియో, రామయ్య కౌస్ అండ్ సోమయ్య కౌస్. నెక్స్ట్ టైం పీరియడ్ కి రేషియో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా మనం. సో రామయ్య ఏమో 12 months కి పే చేశాడు, దట్ మీన్స్ 1 year వరకు కూడా ఉన్నాడు. సో రామయ్యస్ టైం పీరియడ్ ఇస్ 12 months అండ్ సోమయ్య ఆఫ్టర్ 5 months హీ హాస్ జాయిన్డ్. సోమయ్య ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు? 5 months తర్వాత వచ్చి జాయిన్ అయ్యాడు. సో సోమయ్య 7 months కి రెంట్ పే చేశాడు. సో 12:7 విల్ బి ద టైం పీరియడ్ రేషియో. సో ఇప్పుడు మనకి కౌస్ రేషియో ఉంది, టైం పీరియడ్ రేషియో కూడా ఉంది. సో కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. So 3:5, 12:7. So product of antecedents is to product of consequence. So 3 into 12, 5 into 7. How much? 3 12s are 36, 5 7s are 35. So ratio ఎంత వస్తుంది? 36:35. So 36:35. సో రెంట్ మొత్తం ఇయర్ కి ఎంత పే చేశారు ఇద్దరు కలిసి? 35,500. సో రామయ్య పే చేసిన అమౌంట్ తెలియాలి అంటే రామయ్య పార్ట్ ఎంత? 36. అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత? 36 + 35 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 36 + 35 is 71. సో టోటల్ పార్ట్స్ మనం డినామినేటర్ లో వేయాలి. సో 36/71 ఇంటూ 35,500. రెంట్ ఎంత పే చేశారు? 35,500 కదా. సో అది ఇక్కడ వేసుకోవాలి. సో క్యాన్సిలేషన్ చేయండి. 71 5s 355 0 0. So 36 into 500. 36 into 500 gives 18,000. So Ramaya year ending లో 18,000 అమౌంట్ పే చేస్తాడు. అండ్ సోమయ్యది కూడా చూడాలి కదా. సోమయ్య పార్ట్ ఎంత? 35. సో 35 బై టోటల్ ఎంత? 71. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ was 71. 35/71 into 35,500. సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 71,500 35,500. సో 35 into 500 we get 17,500 as answer. సో రామయ్య ఏమో 18,000 పే చేస్తాడు, సోమయ్య ఏమో 17,500 పే చేస్తాడు. ఓకే, అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 4. Ravi started a business with 2,10,000. After a few months, Prakash joined in the business with an amount of 3,60,000. At the end of the year, if they got a profit of 1,20,000 each, then find how many months did Prakash join in the business. So, ఇక్కడ రవి అండ్ ప్రకాష్ అనే 2 persons ఉన్నారు. ఇద్దరు బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేశారు. సో రవి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసి? 2,10,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మంత్స్, సో ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత అనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. సో లెట్ us టేక్ ఇట్ as X. సో X మంత్స్ తర్వాత ప్రకాష్ ఆ బిజినెస్ ని జాయిన్ అయ్యాడు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు? 3,60,000 ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ దే గాట్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 1,20,000 ఈచ్. సో ఒక్కొక్కరికి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 1,20,000 వచ్చింది. దెన్ ఫైండ్ హౌ మెనీ మంత్స్, ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ మంత్స్ డిడ్ ప్రకాష్ జాయిన్ ద బిజినెస్. సో ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత ప్రకాష్ బిజినెస్ జాయిన్ అయ్యాడు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో హియర్ లెట్ us see the investment first. సో రవి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 2,10,000. 2,10,000.
and Prakash investment is 3,60,000. సో వీరిద్దరి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో 2,10,000 ఈజ్ టు 3,60,000. సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మనకి 7:12 ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో. అలాగే టైం పీరియడ్ కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. సో టైం పీరియడ్, సో రవి ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాడు బిజినెస్ లో? ఈజ్ దేర్ ఫర్ 12 మంత్స్. ఇయర్ అంతా ఉన్నాడు కదా, సో 12 మంత్స్. సో ప్రకాష్ ఏమో ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత వచ్చాడు అనేది చెప్పలేదు కాబట్టి వన్ ఇయర్ లోంచి ఆ మంత్స్ ని తీసేద్దాం. సో దట్ మీన్స్ ఎక్స్ మంత్స్ తర్వాత వచ్చాడు కాబట్టి ఎక్స్ మంత్స్ ని మనం డిలీట్ చేస్తున్నాం. సో 12 మైనస్ ఎక్స్, సో 12 మైనస్ ఎక్స్ మంత్స్ అని ప్రకాష్ యొక్క టైం పీరియడ్ తీసుకుందాం. సో ఈ టైం పీరియడ్ యొక్క రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో 12:12 మైనస్ ఎక్స్. సో దిస్ ఇస్ ది రేషియో ఫర్ టైం పీరియడ్. సో ఈ టూ రేషియోస్ కి కూడా మనం ఇప్పుడు కాంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాంపౌండ్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు 7:12 ఏమో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో, 12:12 మైనస్ ఎక్స్ ఏమో టైం పీరియడ్ రేషియో. సో కాంపౌండ్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్స్ ఈజ్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్. సో 7:12 ఈజ్ టు 12:12 minus x. So 7:12 we get 84. 12:12 is 144 minus 12x. So 84 is to 144 minus 12x. కానీ అక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు, ప్రాఫిట్ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్. ఎందుకంటే 1,20,000 వచ్చినాయి కదా ఇద్దరికి. సో ఈక్వల్ షేర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ రెండిటిని మనం ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. సో 84 ఇస్ ఈక్వల్ టు 144 మైనస్ 12x అని రాసుకోవచ్చు. సో 12x ఇస్ ఈక్వల్ టు 144 మైనస్ 84. సో మనం సాల్వ్ చేస్తే x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? x ఇస్ ఈక్వల్ టు 5. దట్ మీన్స్ ఈ x అనేది ఏంటి? ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత ప్రకాష్ బిజినెస్ జాయిన్ అయ్యాడు అనేదాన్ని కదా మనం x అనుకున్నాం. సో ప్రకాష్ జాయిన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్టర్ 5 months. సో 5 months తర్వాత ప్రకాష్ ఆ బిజినెస్ ని జాయిన్ అయ్యాడు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? So with this we have completed exercise 7.1 children. So in the next class let us meet up with the next topic. Until then, thank you children. Keep smiling. Have a nice day.